خواتین و حضرات السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان سنیا عبداللہ۔ پروگرام گرین فارمز میں خوش آمدید۔ ناظرین، ہم آپ کے سامنے ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے گائے اور بھینسوں کی مصنوعی نسل کشی۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں، میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ہمیں ای میل اور پوسٹل ایڈریس کے اوپر خطوط ملتے رہتے ہیں۔ ہمارا ہیلپ لائن ای میل ایڈریس اور پوسٹل ایڈریس اس وقت اسکرین پہ آ رہا ہوگا، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں اور آپ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، ہم آپ کو لیے چلتے ہیں ایک چھوٹی سی رپورٹ کی جانب اور اس کے بعد ہم اپنے مہمانوں سے آپ کا تعارف کرائیں گے۔ ملک کی کل قومی پیداوار کا 21% زراعت سے حاصل ہوتا ہے۔ اس میں بھی 55% لائف سٹاک کے شعبے یعنی مویشیوں سے حاصل کردہ دودھ، گوشت، ڈیری اور چمڑے کی مصنوعات اور اون وغیرہ سے حاصل ہوتا ہے۔ مویشیوں سے حاصل شدہ اشیاء کی برآمدات سے اس وقت 35 ارب روپے سالانہ کا قیمتی زر مبادلہ حاصل کیا جا رہا ہے۔ صحت اور غذا سے متعلق ماہرین کا خیال ہے کہ محفوظ، معیاری اور صحت بخش خوراک کے لیے مناسب مقدار میں دودھ اور گوشت کا استعمال انتہائی ضروری ہے۔ دودھ اور گوشت سے ہم چکنائی، وٹامن، فولاد، پروٹین اور دیگر اہم غذائی اجزاء حاصل کرتے ہیں جو ہمارے جسم کو صحت مند اور توانا رکھتے ہیں۔ دودھ کی کمی کے باعث بچوں کی عمومی صحت اور نشو و نما بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ پاکستان دودھ کی 42 ارب لیٹر سالانہ پیداوار کے ساتھ دنیا میں اس وقت چوتھے نمبر پر ہے۔ پاکستان میں 62% دودھ بھینسوں، 34% گایوں اور باقی 4% دودھ اونٹوں اور بکریوں وغیرہ سے حاصل کیا جاتا ہے۔ دودھ کی پیداوار کے ساتھ ساتھ انہی جانوروں سے گوشت حاصل کیا جاتا ہے جس کی سالانہ پیداوار 2 کروڑ 26 لاکھ ٹن ہے، جو ملکی ضروریات کے لیے ناکافی ہے۔ ہمارے ملک میں بھینسوں اور گایوں کی کل تعداد 6 کروڑ 30 لاکھ کے قریب ہے۔ بھینسوں اور گایوں کی کل تعداد کے حوالے سے پاکستان کا شمار دنیا کے پہلے 3 ممالک میں ہوتا ہے۔ یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ دودھ دینے والے تقریباً 1 کروڑ جانوروں کے ہوتے ہوئے بھی عوام کی اکثریت ارزاں نرخوں پر خالص دودھ تک رسائی سے محروم ہے، جس کی وجہ سے کروڑوں بچے کیلشیم اور فولاد کی شدید کمی اور اس سے پیدا ہونے والے مختلف پیچیدہ امراض کا شکار ہیں۔ ماہرین کے مطابق پاکستان میں دودھ کی کمی کی ایک اہم وجہ اعلیٰ پیداواری استعداد کے حامل مویشیوں کی کمی ہے۔ مستند تحقیقی اعداد و شمار کے مطابق ترقی یافتہ ممالک ایک جانور سے جتنا دودھ حاصل کرتے ہیں، پاکستان میں اتنا ہی دودھ 8 جانوروں سے حاصل کیا جاتا ہے۔ دودھ کی کل پیداوار کا 97% تازہ حالت میں ہی فروخت کر دیا جاتا ہے اور صرف 3% دودھ پروسیس کیا جاتا ہے۔ دودھ ذخیرہ کرنے کے مناسب انتظامات نہ ہونے کے باعث تازہ دودھ کی بھاری مقدار صارفین تک پہنچنے سے پہلے ہی ضائع ہو جاتی ہے۔ پاکستان میں بھینسوں اور گایوں کی جو نسلیں پائی جاتے ہیں ان میں نیلی راوی سر فہرست ہے، جو کہ پورے پنجاب میں پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کنڈی نسل کی بھینسیں ہیں جو کہ زیادہ تر سندھ میں پائی جاتی ہیں۔ ساہیوال نسل کی گائے پنجاب کے اضلاع ساہیوال، اوکاڑا، جھنگ اور فیصل آباد میں، جبکہ سرخ سندھی گائے سندھ اور بلوچستان کے اضلاع کراچی، ٹھٹھا، حیدرآباد، لسبیلا، چولستانی گائے بہاولپور اور رحیم یار خان میں پائی جاتی ہے۔ پاکستان میں ان تمام نسلوں کے جانور بڑی تعداد میں پالے جاتے ہیں، لیکن جو قابل توجہ بات ہے وہ ان جانوروں سے حاصل کردہ دودھ اور گوشت کی کم پیداوار ہے۔ اس بات کو اب بہت شدت سے محسوس کیا جا رہا ہے کہ ہمارے ہاں پائے جانے والے مویشیوں کے اس قیمتی اثاثے کو اس طرح سائنسی بنیادوں پر نہ صرف محفوظ کیا جائے بلکہ ان میں مزید بہتری بھی لائی جائے۔ پاکستان زرعی تحقیقاتی کونسل کے سائنسدانوں نے شب و روز تحقیق کے بعد مویشیوں میں مصنوعی نسل کشی کا طریقہ متعارف کرایا ہے، جس کے ذریعے دودھ دینے والے مویشیوں کی پیداواری استعداد میں حیرت انگیز اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ مصنوعی نسل کشی کے کامیاب تجربات کے بعد اس ٹیکنالوجی کو ملک بھر میں وسیع پیمانے پر متعارف کرانے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ مصنوعی نسل کشی کے جدید طریقوں پر عمل کر کے صحت مند، توانا اور کم وقت میں زیادہ دودھ اور بچے دینے والے اعلیٰ نسل کے مویشیوں کی افزائش کی جا سکتی ہے۔ دودھ اور گوشت کی پیداوار میں اضافہ کر کے نہ صرف ملکی ضروریات پوری کی جا سکتی ہیں بلکہ ڈیری اور چمڑے کی مصنوعات کی برآمدات سے قیمتی زر مبادلہ بھی کمایا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کے لیے حکومتی اداروں، زرعی سائنسدانوں اور لائف سٹاک کے شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد اور اداروں کو محض زبانی جمع خرچ نہیں بلکہ ٹھوس اقدامات کرنے ہوں گے۔ افزائش نسل کے جدید طریقوں پر سنجیدگی سے عمل درآمد، مویشیوں کی مناسب نگہداشت، پیداواری مصارف میں کمی اور حکومت کی جانب سے پرکشش ترغیبات کے ذریعے ہی ہم عوام کو تازہ، محفوظ اور معیاری دودھ کی ارزاں نرخوں پر فراہمی کو یقینی بنا سکتے ہیں۔
नाज़रीन, अभी आपने मुलाहिज़ा की एक रिपोर्ट जो कि गाय और भैंसों की मसनूई नस्ल कशी के बारे में थी। आइए अपनी गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मैं आपको तारुफ करवाती चलूँ अपने मेहमानों से। हमारे साथ आज के प्रोग्राम में शरीक हैं डॉक्टर मुर्तज़ा इंदराबी साहब, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर मोहम्मद अनवर साहब। मैं दोनों मेहमानों की मशकूर हूँ कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। डॉक्टर मोहम्मद अनवर साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। डॉक्टर साहब, ज़रा बताइए कि मसनूई नस्ल कशी जो गाय और भैंसों की है, इसके बारे में हमारे नाज़रीन और हम नहीं जानते, क्या होती है ये? मसनूई नस्ल कशी जानवरों की नस्ल बेहतर बनाने के लिए एक बड़ी ही अहम और बहुत मुफीद टेक्निक है। इसका मतलब ये है कि अच्छी नस्ल के, आला नस्ल के नर जानवरों का सीमन या बीज जी, वो हम मसनूई तरीके से हासिल करते हैं। फिर इंतहाई मुफीद अज्जा, दूध, अंडे की जर्दी वगैरह मिलाकर उसकी मिकदार को बढ़ा लेते हैं और उस बीज को महफूज कर लिया जाता है। साल हर साल महफूज रखा जा सकता है और फिर जब और जहां जरूरत हो मादा की नस्ल कशी के लिए उसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो डॉक्टर साहब, इसमें ज़रूरी है कि सिर्फ नर जो है वो अच्छी नस्ल का होना चाहिए? अगर मादा कुदरती हमारे यहाँ जो मुल्क में हो, अगर उसके साथ भी इसको कर लिया जाए तो ये ठीक रहेगा? असल में नर जानवर जो है उसकी कंट्रीब्यूशन जो है या उसका रोल वो एनिमल प्रोडक्शन में आधे से ज्यादा है, अहम है। क्योंकि एक नर जो है वो पूरे गांव की गायों के लिए काफी होता है। अच्छा, तो उसकी जो जेनेटिक कंट्रीब्यूशन है या उसका एक अच्छी नस्ल का होना वो ज्यादा अहमियत रखता है। एक गाय जो है वो सिर्फ एक बच्चा जो पैदा करती है उसमें उसका जेनेटिक मेकअप जाता है। अच्छा। लेकिन नर का जेनेटिक मेकअप शायद सैकड़ों और हजारों गायों में के साथ शिफ्ट हो होता है। मुर्तज़ा साहब से, डॉक्टर साहब आपसे सवाल करेंगे, अच्छी नस्ल का नर के क्या होगा? क्या क्या खसूसियात देखते हैं आप जब आप ये कहते हैं कि ये अच्छी नस्ल का नर है? जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि अच्छी नस्ल का नर, अगर वो हम दूध की पैदावार के हिसाब से अपने जानवर की नस्ल को बेहतर बनाना चाह रहे हैं तो इसलिए उस नर में ऐसी सलाहियतें होनी चाहिए या ऐसी खासियतें होनी चाहिए कि वो ऐसी माँ का वो बेटा हो कि उसकी दूध की पैदावार की ज़्यादा हो। तो इसलिए अगर वो गोश्त के हिसाब से हम देखेंगे तो फिर ऐसा नर कि जिसमें ज़्यादा गोश्त पैदा करने की सलाहियत हो, उसकी अपनी जिस्मानी कुव्वत भी ऐसी हो, सडोल हो ज़्यादा? नहीं, वो ज़्यादा सडोल नहीं होना चाहिए। उसको एक जेनेटिक मेकअप के लिहाज से, जेनेटिक मेकअप के लिहाज से फिजिकल कंपोनेंट इतना इम्पोर्टेंट नहीं। फिजिकल कंपोनेंट किसी हद तक किसी है। हद तक। हाँ जी, ठीक। तो हाँ, मैं डॉक्टर साहब की बात को बढ़ाता हूँ और आपकी भी ठीक है। उसकी खूबसूरती जो है नर की जी। वो दूसरे नंबर पे देखी जाती है। पहले नंबर पे है कि प्रोडक्शन, कि इसकी माँ कितना दूध दे रही है, इसके जो बच्चियां हैं वो कितना दूध देंगी। अच्छा, और दूसरे नंबर पे है उसका फिजिकल फिटनेस, वो कंपोनेंट है। वो दूसरे नंबर पे। फर्स्ट प्रायोरिटी जो दी जाती है उसकी प्रोडक्शन परफॉर्मेंस, कितना वो कंट्रीब्यूट करेगा दूध की पैदावार बढ़ाने में। तो डॉक्टर साहब, क्या ये अच्छी नस्ल का नर जो है ये हमें दरामद करने से ही मिलेगा या हमारे अपने मुल्क में भी इस किस्म की खसूसियात हैं? नहीं, ये दरामद नहीं, हमारे मुल्क में अब भैंस पाई जाती है और भैंसें जो हैं दुनिया की बेहतरीन भैंसें पाकिस्तान और इंडिया में मिलती हैं। हाँ जी, इसलिए वो चीज़ तो हमें दरामद से नहीं मिलेगी। सही। इसका तरीकाकार ये होता है कि रिकॉर्डिंग की जाती है दूध की। अच्छा, एक इलाका है फर्ज करें या पूरा डिस्ट्रिक्ट है, उसके सारी भैंसों का रिकॉर्ड रखा जाता है और उसमें जो टॉप 10% हैं अच्छा, उनको फिर हम कहते हैं बुल मदर्स। सही। उनके जो बेटे हैं वो इस मकसद के लिए पाले जाएंगे, मसनूई नस्ल कशी के लिए। हर आम कोई अच्छा खूबसूरत देखकर सांड नहीं, उसका रिकॉर्ड जो है वो जरूरी है कि इसकी माँ टॉप दूध देने वाली होनी चाहिए, चैंपियन माएँ उनको हम कहेंगे या बुल मदर्स हम कहते हैं। हाँ जी। तो पाकिस्तान के किस इलाके के अंदर ज़्यादातर अभी आपकी रिकॉर्डिंग के मुताबिक रेटिंग आ रही होगी? लोअर पंजाब के अंदर, सिंध या किस तरफ? ये सेंट्रल पंजाब में इस वक्त बेस्ट हैं भैंसें जो पाई जाती हैं, उकाड़ा, साहिवाल, ये और सतलुज का किनारा, रावी का किनारा। अच्छा। और हमारी मुल्क की बल्कि जो बेहतरीन नस्ल है भैंसों की, नीली रावी उसका नाम है, उसको नाम ही इस चीज से मिला है, सतलुज और रावी।
अच्छा। और एक दूसरी बड़ी ही अच्छी नस्ल भैंसों की है कुंडी नस्ल, अच्छा। वो सिंध के सेंट्रल सिंध में पाई जाती है और ये दोनों नस्लें बहुत ही अच्छा दूध देने वाली हैं। तो ये तो भैंसों की बात हो गई। जहाँ तक गायों का ताल्लुक है वो हम अपने मुल्क में भी अच्छी नस्ल के सांड चुन सकते हैं, या चूंकि तरक्की याफ्ता मुल्कों में इस टेक्निक पे बहुत काम हुआ हो है रहा है, सही। और उन्होंने पिछले 50 साल में अपने गायों की दूध की पैदावार जो है ना वो 10 किलो रोजाना से बढ़ा के 50 किलो 40-50 किलो रोजाना तक ले गए। सही।